Listen to the word what the God gave you life. 1, 2, 3, go! Planet, 1, 2, KO, planet, 1, 2, KO, planet, 1, 2, KO, planet, 1, 2, KO. When everything goes strange, you really wanna make change. Yo, come back, yo, yo. Check it out, yo, my way, Jesus. My way, Jesus. Yo, my way. ప్రియ ప్రేక్షకులారా, ఈరోజు ప్రత్యేక కార్యక్రమంకు మిమ్మల్నందరినీ ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాము. ఈరోజు ఎంతో ప్రత్యేకమైన రోజు. ఎందుకంటే ఈరోజు మన ప్రియ సహోదరుడు శామ్యూల్ పాల్ దినకరన్ పుట్టినరోజు. చిన్నప్పటి నుండి దేవుని యందు భయభక్తులతో పెరిగాడు. తల్లిదండ్రుల దీవెనలతో, తాత నాన్నమ్మల ఆశీర్వాదాలు, చిన్న వయస్సులోనే మధురమైన పాటలు పాడాడు. అవి లక్షలాది మంది హృదయాలను తాకింది. మన ప్రియ సహోదరుడు శామ్యూల్ పాల్ దినకరన్ ఈరోజు జన్మదినాన్ని జరుపుకుంటున్నాడు. ఈరోజు ప్రపంచమంతటా దేవుని ప్రేమ కనికరాన్ని చాటించుతూ, విరిగిన హృదయాలను కట్టుతూ, తన దైవీక స్వరముతో మరియు దైవీకమైన పాటలతో దేవుని మహిమపరుస్తున్నాడు. Hallelujah to the King of Kings. Hallelujah to the Lord of Lords. Hallelujah to the King of Kings. Hallelujah to the Lord of Lords. Hallelujah to the King of Kings. Hallelujah to the Lord of Lords. Hallelujah to the King of Kings. Hallelujah to the Lord of Lords. He's worthy. He's worthy. He's worthy. Hallelujah to the King of Kings. Hallelujah to the Lord of Lords. Hallelujah to the King of Kings. Hallelujah to the Lord of... One more time. Hallelujah to the King of Kings. Hallelujah to the Lord of Lords. Hallelujah to the King of Kings. Hallelujah to the Lord of Lords. In the presence of our King, there is joy forevermore. Let us lift a voice and sing songs of glory, songs of honor, songs of praises to our King. Hallelujah to the King of Kings. Hallelujah to the Lord of... One more time. Hallelujah to the King of Kings. Hallelujah to the Lord of Lords. Hallelujah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear ones. Happy birthday to you. May God bless you, dear. May God bless you, dear. May God bless you, dear ones. May God bless you, dear. Happy birthday! Happy birthday to you! My friends, it's a great joy for me to welcome you to Planet Y2K. నా ప్రియ స్నేహితులారా, ప్లానెట్ Y2K కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని అంతా కూడా ఆహ్వానించడం చాలా సంతోషం. Even at this time, it's lovely to see your faces again this week. ఈ వారంలో కూడా మీ అందమైన ముఖాలు చూడడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. I know you're all eager to receive God's word. నాకు తెలుసు మీరు దేవుని యొక్క వర్తమానాన్ని వినడానికి చాలా సంతోషిస్తూ ఉన్నారని, Eager to receive His blessings. ఆయన ఆశీర్వాదములు పొందడానికి కూడా మీరు వేచి ఉన్నారని, And just eager to receive His presence in your life. ఆయన సన్నిధానాన్ని కూడా మీ జీవితంలో అనుభవించాలని I'm కోరుతున్నాను. sure that the Lord will fill you with a replenishing of His anointing right now. ఇప్పుడే దేవుడు తన పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకముతో మిమ్మల్ని నింపుచూ ఉన్నాడు. And even as you're watching this program, I believe that He will guide you according to what you're facing in your life right now. మీ జీవితంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తూ ఉండగా ఆయన మిమ్మల్ని నడిపించును గాక. He will lead you and give you a solution
to all of your మీ problems. సమస్యలన్నిటికి కూడా ఆయన మిమ్మల్ని నడిపించి మీకు సమస్యకు పరిష్కారం తెలియజేస్తారు. So don't worry about anything, just throw your worries away and just believe in Him and watch this program with joy. కనుక మీ విచారములన్నీ కూడా తోసివేసి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని సంతోషంగా చూడండి. May God bless you through this program. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించును గాక. సికింద్రాబాద్ యవనస్తుల కొరకు ప్రత్యేక ఆశీర్వాద కూటం. తేదీ 15వ తేదీ జూలై ఆదివారం ఉదయం 10:30 గంటలకు. స్థలం యేసు పిలుచుచున్నాడు ప్రార్థనా గోపురం నంబర్ 10-3-163/3 హిమ్మత్ నగర్ రైల్వే రిజర్వేషన్ ఆఫీస్ వద్ద సికింద్రాబాద్. దైవ సందేశం అందించేవారు రెవరెండ్ మాథ్యూ అండ్ వర్షిప్ టీమ్. మీరు సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా రెవరెండ్ ఎం భూషణం అడ్మినిస్ట్రేటర్ 04020824499 మరియు సహోదరులు కె ఐసక్ రమణ డిప్యూటీ అడ్మినిస్ట్రేటర్ 04027828905. అభిషేకించబడిన దైవజనులు మీకోసం సందేశాన్ని అందించి ప్రత్యేకంగా ప్రార్థించెదరు. రండి, దేవుని ఆశీర్వాదములు పొందండి. My friends, welcome back to this program. ప్రియ స్నేహితులారా, మరలా ఈ కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాను. And even now I believe God has a special word for every one of you. ఈ రోజు కూడా మీలో ప్రతి ఒక్కొక్కరికి దేవుడు తన ప్రత్యేక సందేశాన్ని ఉంచి ఉన్నాడు. It's a word that Joshua speaks to his people. యెహోషువ తన ప్రజలతో మాట్లాడిన It's వాగ్దానం. found in Joshua 23 verse 14. Let me read it out for you. యెహోషువ గ్రంథము 23వ అధ్యాయం 14వ వచనము నేను మీకోసం చదవాలనుకుంటున్నాను. Now I am about to go the way of all the earth. You know with all your heart and soul that not one of all the good promises the Lord your God gave you has failed. Every promise has been fulfilled, not one has failed. ఇదిగో నేడు నేను సర్వలోకుల మార్గమున వెళ్ళుచున్నాను. మీ దేవుడైన యెహోవా మీ విషయమై సెలవిచ్చిన మంచి మాటలన్నిటిలో ఒక్కటి అయినను తప్పి ఉండలేదని మీరు అనుభవపూర్వకముగా ఎరుగుదురు. అవి అన్నియు మీకు కలిగెను, వాటిలో ఒక్కటి అయినను తప్పి ఉండలేదు. Whenever he talks regarding something in our life, it has to come true. మన జీవితంలో ఆయన ఏ విషయాన్ని తెలియచేసినట్లయితే నిశ్చయంగా అది నెరవేరుతున్నది. None of those words will ever fail. ఆయన మాటలు ఏమాత్రం కూడా ఓటమి చెందవు. Let's analyze in what situation Joshua is talking to his people. మనము ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని చూసినట్లయితే యెహోషువ తన ప్రజలతో ఏ సమయంలో ఇలాగ మాట్లాడుచూ ఉన్నాడు. He is telling these words when Joshua's army has just won a great victory in the battlefield. యెహోషువ తన ప్రజలతో ఈ మాటలు ఎప్పుడు మాట్లాడారో తెలుసా? గొప్ప విజయాన్ని వారు పొందినప్పుడు. And he just distributed the land to all the tribes of Israel. ఆయన ఇశ్రాయేలు గోత్రముల వారికి అంతా కూడా తన యొక్క భూమిని పంచి ఇచ్చేట్లుగా చూస్తున్నాడు. And he gathers all of them together and then he shares. వారిని అందరూ కూడా పిలిచి వారికి భాగములుగా విభజించినప్పటి సమయంలో None of the promises that he made has failed. దేవుడు ఇచ్చిన వాగ్దానం ఏది కూడా ఓటమి చెందలేదు. Yes, the Lord has been faithful to hold every single promise that he made to us. దేవుడు మనకు చేసిన ప్రతి వాగ్దానములో ఆయన నమ్మదగినవాడు. None of his words will ever fall down to the ground. దేవుని మాటలు ఎప్పుడు కూడా నేల మీద పడేటువంటివి కావు. It will all come to pass. అవన్నీ కూడా నెరవేరుచు ఉన్నవి. Even in your life today, my friends. నా ప్రియ స్నేహితులారా, నేడు మీ జీవితాల్లో కూడా Are you wondering what I'm going to do right now, buried in the situation, not finding a way to come out of it? ఇలాంటి పరిస్థితిలో నేను ఏం చేయాలి, ఈ మార్గం నుంచి నేను ఎలా బయటపడాలని ఆలోచన చేస్తున్నారా? As God talks to you right now, దేవుడు ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడుచూ ఉన్నాడు. just like God gave Joshua the victory in the battlefield, యుద్ధ భూమిలో యెహోషువకు దేవుడు ఏ విధంగా విజయాన్ని అనుగ్రహించాడో అలాగుననే it will come true in your life as well. అలాగుననే మీ జీవితంలో కూడా సంభవించనున్నది. He will give you victory as well, my friends. నా ప్రియ స్నేహితులారా, దేవుడు మీకు విజయాన్ని అనుగ్రహిస్తాడు. And I'm sure that none of his words spoken to you right now will fall to the ground. దేవుడు మనకు చేసిన ప్రతి వాగ్దానములో ఏది కూడా నశింపదు. It will come true in your life. మీ జీవితంలో అది నిశ్చయంగా నెరవేరుచున్నది. So let's just believe what the Lord gives us and just hold on to his words. దేవుని మాటలందు విశ్వాసం ఉంచి వాటిని మాత్రమే హత్తుకొని ఉందాం. He will accomplish it in your life right now. ఇప్పుడే ఆయన మీ జీవితంలో అవి నెరవేర్చును గాక. My friends, what are the words that God spoke to Joshua నా about? ప్రియ స్నేహితులారా, యెహోషువతో దేవుడు మాట్లాడిన మాటలేంటి? We can see that in Joshua 1 verse 8. యెహోషువ గ్రంథము 1వ అధ్యాయం 8వ వచనం చూద్దాం. He says, "Do not
let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. ఈ ధర్మశాస్త్ర గ్రంథమును నీవు బోధింపక తప్పిపోకూడదు. దానిలో వ్రాయబడిన వాటినన్నిటి ప్రకారము చేయుటకు నీవు జాగ్రత్త పడినట్లు దివారాత్రము దాన్ని ధ్యానించిన ఎడల నీ మార్గమును వర్ధిల్ల చేసుకొని చక్కగా ప్రవర్తించదవు. What a wonderful word, my friends. నా ప్రియ స్నేహితులారా, ఎంత అందమైన మాటలు. God clearly says, just be careful to meditate on the word which I give you. నేను ఇచ్చిన మాటలను మీరు ధ్యానం చేసుకోవాలని ప్రభు సెలవిచ్చాడు. Do not depart from it. మీరు వాటి నుండి తొలగిపోకూడదు. Just don't take that word, read it and throw it away. రాసుకొని అలాగా తీసి పారవేయడం కాదండి. But actually meditate on that word. అయితే ఆ వాక్యాన్ని ధ్యానించాలి. When do we do it? Not just for once, not just when we read it, but he says day and night you have to meditate on the word I give you. ఒక్కసారి మాత్రం కాదండి, దివారాత్రము దేవుడిచ్చిన వర్తమానాన్ని ధ్యానించాలి. Because it's our strength for the entire day. ఆ దినానికంతా కూడా అదే మనకు బలాన్ని అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నది. And మరియు as we claim that word, as we meditate on that word the whole day, ఆ దినమంతా కూడా ఆ వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసుకొని ఆ వాక్యాన్ని మనము అవలంబించినట్లయితే the Lord ప్రభువు gives us the blessing that he has mentioned here. He says, then you will be prosperous and successful. దేవుడు మనకిచ్చే ఆశీర్వాదము మనల్ని వర్ధిల్ల చేసి విజయాన్ని అనుగ్రహిస్తాడు. He gives us these blessings as we continue to meditate on his word. దేవుడు వాక్యాన్ని ధ్యానించినట్లయితే ఈ ఆశీర్వాదములు దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తున్నాడు. Just holding that word in our heart and saying, Lord, you have said this. You will certainly do this for me today, Lord. మన హృదయములో అలాగుననుకునే దేవా నీవు నాకు ఇచ్చావు, దీన్ని నెరవేర్చగలవని తెలియచేసినట్లయితే Even in the midst of your adversity, in the midst of your affliction, right now you can claim that word and ask the Lord. ఎలాంటి సమయంలో నీ ఉన్నప్పటికీ నీ ఇప్పుడే వాక్యాన్ని నీవు ధ్యానించినట్లయితే దేవుడు నీకు తప్పకుండా సాయం చేస్తాడు. When you claim it like that, the Lord has no option than to provide it for you, because he has spoken. He has to fulfill. ఎందుకనగా దేవుడు నీతో మాట్లాడు కనుక నిశ్చయంగా దాన్ని నెరవేరుస్తాడు. Yes, my friends, our God is a great God and nothing is impossible for him. అవును నా ప్రియ స్నేహితులారా, మన దేవుడు గొప్ప దేవుడు, ఆయనకు అసాధ్యమైనది ఏదీ He can లేదు. solve any one of your problems instantly. ఆయన వెనువెంటనే మీ సమస్యలు తీర్చగలడు. He can give you complete freedom in your life. నీ జీవితంలో స్వాతంత్రాన్ని ఇవ్వగలడు. And right now it can happen. We just have to believe in his word and just accept it and meditate on it. ఆయన వాక్యాన్ని విశ్వసించినట్లయితే ఆ కార్యక్రమం మన జీవితంలో జరుగుతున్నది. Just keep claiming God's word in your life. మీ జీవితంలో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని హత్తుకొని అవలంబించండి. And Joshua just says these words to the entire congregation of Israel. ఇశ్రాయేలులో ఉన్న ప్రతి సమాజానికి కూడా ఈ యొక్క వాక్కులు తెలియచేశాడు He యెహోషువ. says these words to all the people. ఈ యొక్క వాక్యం మీకు అందరికీ అన్నాడు. And he says, this is not only for you, but go and tell your children, let them grow in this promise. ఇది మీకు మాత్రమే కాదు, మీ పిల్లలకు కూడా ఈ యొక్క వాగ్దానాన్ని తెలియచేయండి అని తెలియచెప్పాడు. Let them also know that they should cling on to the word of God and meditate on it. వారు కూడా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అవలంబించి ధ్యానించగలరు. And then the Lord will make them prosperous and successful. అప్పుడే వారిని కూడా వారి జీవితంలో దేవుడు వర్ధిల్ల చేసి విజయాన్ని అనుగ్రహిస్తాడు. Yes, my friends, the word of the Lord is powerful and it is also very, very true. అవును నా ప్రియ స్నేహితులారా, దేవుని యొక్క వాక్యము శక్తివంతమైంది, అది సత్యమైంది. So right now believe this word. కనుక ఈ యొక్క వాక్యాన్ని విశ్వసించండి. Take it in your heart and meditate on it. మీ యొక్క హృదయములో దానిని ధ్యానించండి. Claim this word and tell Jesus, Lord, you have said this to me that you will make me successful, make me prosperous. యేసయ్యా, నీవు నాకు తెలియచేసావు కనుక నన్ను వర్ధిల్ల చేయండి అని ఆయనతో తెలియచేయండి. I need it to come to pass in my life right now, Lord. ఇప్పుడే నా జీవితంలో ఇది నెరవేరాలని కోరుతున్నానని తెలియచేయండి. Shall we claim this and pray right now? ఇప్పుడు మనం ప్రార్థన చేసి ఆ వాగ్దానాన్ని తీసుకుందామా? Loving Lord Jesus, ప్రేమ కలిగిన మా ప్రభువైన we యేసయ్యా, believe that you have spoken to us right now. ఇప్పుడు మీరు మాతో మాట్లాడారు ప్రభువా. You have spoken to your children that you will make them successful and make them మీ prosper. బిడ్డలతో మీరు మాట్లాడారు, వారిని వర్ధిల్ల చేస్తానని, వారికి విజయాన్ని అనుగ్రహిస్తున్నాను Jesus, అన్నారు. thank you for the anointing which is going through that word right తండ్రి, now. ఈ యొక్క వాక్యము ద్వారా మీ యొక్క అభిషేకాన్ని పంపిస్తున్నందుకు కొరకై Thank వందనాలు. you for the miracle working power which is going through that word to your children మీ right now. బిడ్డలకు ఈ యొక్క వాక్యము ద్వారా వెళ్ళేటువంటి అద్భుత శక్తిని మీరు And చూచుదురుగాక. whoever accepts this word in their heart right now, ఎవరైతే తమ యొక్క హృదయాల యొక్క వాక్యాన్ని అంగీకరిస్తూ ఉన్నారో I pray that you will command
command a miracle to happen in their life. ఇప్పుడే వారి జీవితంలో ఒక అద్భుతం జరగాలని నేను ఆజ్ఞాపిస్తూ ఉన్నాను. Command a great healing to take place. తండ్రి వారి యొక్క శరీరంలో గొప్ప స్వస్థత జరుగును గాక. Let the old change, Lord, and let a new life begin to పాత spring. జీవితం మారిపోయి వారికి నూతన జీవితాన్ని వారికి అనుగ్రహించండి. Let new miracles begin to spring, Lord. వారి యొక్క జీవితంలో నూతన అద్భుతాలు చూచుదురు గాక. Let them see wonders in their life as they believe in your మీ word. మాటలో వారు నమ్మిక ఉంచారు కనుక వారు అద్భుతములు చూచుదురు And గాక. as they are claiming it right now, Lord, ఇప్పుడే వారు ఆ వాక్యాన్ని స్వతంత్రించుకొనుచు ఉండగా just grant whatever they're asking, Lord. వారు ఏం అడుగుచూ ఉన్నారో వారికి అనుగ్రహించండి. Do it according to your marvelous and amazing will. మీ ఆశ్చర్యకరమైన మార్గములో వారిని నడిపించమని ప్రార్థించుచున్నాను. Turn their sorrow into joy, Father. వారి దుఃఖాన్ని సంతోషంగా మార్చండి తండ్రి. Give them freedom right now and make them successful people. Make them prosper. వారికి విడుదలను మీరు అనుగ్రహించి వారు విజయవంతులుగాను అలాగే వర్ధిల్లత దయచేయమని ప్రార్థించుచున్నాను. Thank you for teaching them that they have to meditate on your word night and day and just receive it in their heart. దేవా వారి హృదయంలో వాక్యాన్ని అంగీకరించి దివారాత్రములు ధ్యానించడానికి వారికి నేర్పించేందుకు కొరకై వందనాలు. And as they continue to do it, Lord, I pray that your blessings will be poured out on their lives continuously. ఇప్పుడే ఈలాగున వారు ధ్యానిస్తూ ఉండగా వారి జీవితంలో ఈ ఆశీర్వాదములు కుమ్మరించబడును గాక. Lord, we thank you for doing these things and we just praise you and give you all the glory. దేవా ఈ కార్యక్రమాన్ని చేస్తూ సమస్త మహిమ మీకు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను. Receiving all your miracles. మీ అద్భుతాలన్నీ కూడా మేము చవి చూస్తూ ఉన్నాం. In Jesus' name, amen. యేసు నామమున ఆమేన్. My friends, నా ప్రియ స్నేహితులారా, I'm sure that the Lord has blessed you right now. ఈ రోజు దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించాడని నేను His నమ్ముచున్నాను. anointing is still upon you and He will continue to be with you all the days of your life. ఆయన అభిషేకం మీతో ఉన్నది, ఆయన ఎల్లప్పుడూ మీతో కూడా ఉండును గాక. So just don't worry about any situation you might be in. మీరు ఎలాంటి సమస్యలో ఉన్నప్పటికీ భయపడనవసరం లేదు. Claim the word that God gives you every day and just receive His blessings according to it. దేవుని యొక్క వాక్యము ద్వారా అనుదినము ఆయన ఇచ్చిన వాగ్దానాలను పురస్కరించి దీవెనలు పొందండి. We are continuing to receive all your prayer requests and all your comments and feedback about our program. ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో మీరు పంపించిన ప్రార్థన విన్నపాలు మీ యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ గురించి మేము తెలుసుకుంటున్నాము. We're praying for you every day and we are so glad to see that you like everything that's going on in this program, everything that you see in the ministry, and you're being blessed by God. మీ నిమిత్తమై అనుదినము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాము. అనుదినము మేము చూడడానికి చాలా సంతోషిస్తూ ఉన్నాము. ఈ యొక్క కార్యక్రమం ద్వారా జరిగే ప్రతి కార్యక్రమంలో కూడా ఈ యొక్క సేవలో కూడా మీరు దేవుని ద్వారా దీవించబడి ఉన్నారని మేము నమ్ముతూ ఉన్నాము. It's a great joy for us to read it. వీటిని చదవడానికి మేము ఎంతగానో సంతోషిస్తూ ఉన్నాము. So just keep continuing to send all your feedback. We love to receive it. మీరు తరచూ మమ్మల్ని సంప్రదించండి. మేము ఎంతగానో ప్రేమతో వాటిని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాము. Any questions or requests that you might have, we'd love to receive it also and love to answer it. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మీకు ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నట్లయితే మేము సంతోషంగా అంగీకరిస్తాం, వాటికి సమాధానం దయచేస్తాం. And of course, we will pray for every one of you. కనుక మేము ఎల్లప్పుడూ మీ అందరి కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. And I just like to announce that we have a youth website called U-Turn. You can see the address on the screen. యువత కొరకు ఒక ప్రత్యేకమైన వెబ్సైట్ ఉంది, అది U-Turn. ఈ తెరపైన చిరునామా చూడొచ్చు. And we just encourage you to visit it and be blessed by everything we have in it. We've got videos, we've got news about what we're doing. మేమేం చేస్తూ ఉన్నామో ఈ యొక్క వెబ్సైట్ ద్వారా మీరు తెలుసుకుని దేవుని ఆశీర్వాదం పొందుకొనవచ్చు. We've got information on any ministry that we do. మేము చేసేటటువంటి ప్రతి సేవను గురించి కూడా మీరు తెలుసుకొనవచ్చును. We've also got a place for you to share your thoughts with us or ask any questions. మీరు ఎలాంటి ప్రశ్నలు వేయాలనుకుంటే కూడా దానికి స్థలం ఉన్నది. And also a place for you to register as a volunteer in our ministry, or if God's given you great talents that you could use, just share it with us so that we can use you. మీరు ఈ సేవలో కూడా భాగస్థులుగా లేక సేవ చేయాలనుకున్నట్లయితే దీన్ని ఉపయోగించుకొని మీరు మాతో సంప్రదించవచ్చును. We'd love to work with you for the glory of God. దేవుని యొక్క మహిమార్థమై మీతో కూడా కలిసి పని చేయాలనుకుంటున్నాం. So my friends, I hope this program has been a blessing to you, and I'll see you next week. నా ప్రియ స్నేహితులారా, ఈ యొక్క కార్యక్రమం మీకు ఎంతగానో ఆశీర్వాదకరంగా ఉందని నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. మరలా వచ్చే వారం కలుసుకుందాం. God bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించును గాక. ప్రైజ్ ది లార్డ్ బ్రదర్. నా పేరు అరుణ. నేను ఎస్కే యూనివర్సిటీ హెల్త్ సెంటర్లో స్టాఫ్ నర్స్గా చేస్తున్నాను. మా భర్త పేరు వచ్చి డి రత్న సభాపతి. ఆయనేమో వాలంటీర్ ఆర్గనైజేషన్లో కోఆర్డినేటర్గా చేస్తున్నారు. మాకు 3 పిల్లలు. మొదట బాబు పేరు తెరహ్ నిర్మల్ పాల్.
పాప తర్వాత ఇద్దరు ట్విన్స్ కదా, వాళ్ళిద్దరి పేర్లు మోనిషా, మోనికా, ఇద్దరు ట్విన్స్. ఇది బాబు ఏమో 3 years ఏజ్ ఉండగా చిల్డ్రన్ బ్లెస్సింగ్ ప్లాన్లో చేర్పించాం బాబుని. చిన్నప్పుడే మా అమ్మ నన్ను 3 years వయసులోనే నన్ను యంగ్ పార్ట్నర్షిప్లో జాయిన్ చేసింది. అప్పటి నుంచి ప్రేయర్ వర్షన్ కోసం ఎంతగానో ప్రేయర్ చేస్తున్నారు. నాకు తెలియకుండానే నా జీవితంలో ఎన్నో మేలు పొందాను. నేను మొదటిసారిగా దేవుడు నాకు తోడుగా ఉన్నాడని గ్రహించిందేమో 10th క్లాస్లో నాకు 86.5% వచ్చింది. అప్పుడు నాకు అసలు అంత పర్సెంటేజ్ వస్తుందని అసలు నేను అనుకోలేదు. ఫస్ట్ టైం గాడ్ హస్ సేవ్డ్ మీ అని అప్పుడు అనుకున్నాను. గాడ్ ఇస్ దేర్ విత్ మీ అని అనుకున్నాను. అప్పుడు తర్వాత నేను ఇంటర్మీడియట్ బైపీసీ తీసుకున్నాను. మా నాన్నకి నేను మెడిసిన్ చేయాలని చాలా ఇష్టంగా ఉండేది. నేను ఇంటర్మీడియట్ జాయిన్ అయ్యాను. అండ్ ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ వచ్చినప్పుడు నేను ఎగ్జామ్ గోయింగ్ స్టూడెంట్స్ ప్రేయర్ మీటింగ్ ఉండేది చెన్నైలో. ఐ కేమ్ దేర్ అండ్ అక్కడ నేను వచ్చి అడిగింది ఏం లేదు, నాకు దేవా నువ్వు మెడిసిన్ సీట్ ఇవ్వాలి అని అడిగాను అంతే. బై గాడ్స్ గ్రేస్ ఐ గాట్ 91.5% ఇన్ మై ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ ఎగ్జామినేషన్. అండ్ నాకు ఎంసెట్ ఎగ్జామ్లో కూడా నాకు దేవుడు మెడిసిన్ సీట్ అనిపించాడు. బాబు ఇప్పుడు MBBS సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నాడు. పిల్లలిద్దరు కూడా వాళ్ళిద్దరిని కూడా ఇక్కడ మనకి జీసస్ కాల్స్ మీటింగ్స్కి వచ్చినప్పుడు పిల్లల్ని చిల్డ్రన్ బ్లెస్సింగ్ ప్లాన్లో చేర్పిస్తున్నాం ఇద్దరిని. మేమిద్దరం ట్విన్స్. మేము జీసస్ కాల్ యంగ్ పార్ట్నర్లో చిన్నప్పటి నుండి ఉన్నాము. నేను మా అక్క 10th ఎగ్జామ్స్ రాసినప్పుడు నాకు మా అక్కకి ఇద్దరికి ఒకటే మార్క్స్ వచ్చినాయి. 10కి 80% వచ్చింది ఇద్దరికి. మేము ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నాము. మేము మా కుటుంబం అంతా ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నాము. అదేవిధంగా జీసస్ కాల్స్ ప్రేయర్ వల్ల మేము మా ఫ్యామిలీ అంతా ఎంతో ఆర్థికంగా అయితే ఆత్మీయంగా అయితే ఎంతో ఆరోగ్యంగా ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నాము. జీసస్ కాల్స్ ఫ్యామిలీ వారికి వారి ప్రేయర్ మా వందనాలు. వీరి జీవితంలో అద్భుతాన్ని జరిగించిన దేవుడు మీ జీవితంలో కూడా అద్భుతాన్ని చేయును. మీరు కూడా ఇలాంటి విరిగి నలిగిన హృదయాల కన్నీరు తుడిచి సంతోషము నింపాలనుకుంటున్నారా? అయితే మీరు మీ విరాళములను జీసస్ కాల్స్ అనే పేరుతో చెక్, డ్రాఫ్ట్ లేదా మనీ ఆర్డర్ ద్వారా ఈ చిరునామాకు పంపగలరు. మా చిరునామా ప్రార్థనా గోపురం, జేసీ హౌస్, నంబర్ 72, రాజాజీ సాలై, చెన్నై 600001 మరియు ఇంటర్నెట్ ద్వారా మా సురక్షితమైన వెబ్సైట్ ద్వారా కూడా పంపవచ్చును. మా వెబ్సైట్ www.jesuscalls.org. Dearly beloved sister Jemima Abhishekam Jangala from Ongole, AP, thank you very much for wishing my son Samuel Paul Dinakaran a happy birthday on his birthday. మా ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి, ఈరోజు జన్మదినాన్ని జరుపుకుంటున్న మా ప్రియ కుమారుడు శామ్యుయల్ పాల్ దినకర్ని ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మీరు అభినందిస్తూ ఉన్నారు. అందును బట్టి దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించునుగాక. మీకు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం. Thank you for all the blessings that you have prayed that God should give him. So God bless you and your family abundantly. మీరు మా కుమారు నిమిత్తమై చేసిన ప్రార్థన ద్వారా దేవుడు సమృద్ధిగా దీవించాలని ప్రార్థించారు. అలాగనే మీ కుటుంబాన్ని కూడా దేవుడు సమృద్ధిగా దీవించునుగాక. According to Psalm 91:4, may he protect you and grant you great grace. 91వ కీర్తన 4వ వచనం ప్రకారము దేవుడు మిమ్మును సంరక్షించునుగాక, గొప్ప కనికరముతో మిమ్మును నింపునుగాక. తన రెక్కలతో నిన్ను కప్పును, ఆయన రెక్కల క్రింద నీకు ఆశ్రయము కలుగును. ఆయన సత్యము కేడమును డాలునయున్నది. Father, I pray that you will bless our dearly beloved sister Mrs. Jemima Abhishekam, who loves our family, who has prayed for us. తండ్రి, మా ప్రియ సహోదరి మమ్మలను ఎంతగానో ప్రేమిస్తూ ఉన్నారు, మా కోసం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు కనుక వీరిని సమృద్ధిగా ఆశీర్వదించమని ప్రార్థించుచున్నాం. So as Job prayed for his friends, you gave him back everything in double measure. The same way do it for her children. Everything should be double portion. యోబు తన స్నేహితుల నిమిత్తమై ప్రార్థన చేసినప్పుడు రెండంతలుగా దీవించిన విధంగా మా ప్రియ సహోదరిని కూడా మీరు దీవించండి. అలాగనే వీరి బిడ్డలకు కూడా రెండంతల ఆశీర్వాదములు మీరు అనుగ్రహించమని ప్రార్థించుచున్నాను. Bless Jason with his PhD and a good job. సహోదరుడు చేస్తున్న PhDని మీరు ఆశీర్వదించి మంచి ఉద్యోగాన్ని దయచేయండి. Bless Spandana with a good job. స్పందనకు మంచి ఉద్యోగాన్ని మీరు అనుగ్రహించండి. And bless Jasmine
with a good job. సహోదరి జాస్మిన్ కి మంచి ఉద్యోగాన్ని ఇచ్చి దీవించండి. Bless Jayaprakash with blessing in his job. జయప్రకాష్ ఉద్యోగంలో ఆశీర్వాదములు ఇచ్చి దీవించండి. And bless Anya with a golden future. In Jesus' name, amen. ఆన్యకు సువర్ణ భవిష్యత్తును మీరు అనుగ్రహించి ఆశీర్వదించమని యేసు నామమున ప్రార్థించుచున్నాను. ఆమేన్. Dearly beloved brother Arunodaya Kumar from Chittoor, Andhra Pradesh, along with you I wish dear daughter Geetika Sharon a happy birthday. Geetika, మా ప్రియ సహోదరుడా, జన్మదినాన్ని జరుపుకొనుచున్న మీ ప్రియ బిడ్డ గీతికకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించును గాక. God bless you abundantly according to Isaiah 43:4. యెషయా గ్రంథము 43వ అధ్యాయము 4వ వచనం ప్రకారము దేవుడు మిమ్మును దీవించును గాక. నీవు నా దృష్టికి ప్రియుడవైనందున ఘనుడవైతివి, నేను నిన్ను ప్రేమించుచున్నాను కనుక నీకు ప్రతిగా మనుషులను అప్పగించుచున్నాను. Master, she is precious to you, so bless her with very high marks in her inter exam, Lord, and give her a golden future. Let her lack nothing. తండ్రి, ప్రియ బిడ్డ మీకు అమూల్యమైన బిడ్డ కనుక ఈ బిడ్డకు ఇంటర్లో గొప్ప మార్కులు మీరు అనుగ్రహించండి. సువర్ణ భవిష్యత్తును మీరు అనుగ్రహించండి. ఏ కొదువు లేకుండా చేయండి. And bless our brother Arunodaya Kumar and remove the financial difficulties. Let there be prosperity on all sides. తండ్రి, సహోదరుడు అరుణోదయ్ కుమార్ కున్నటువంటి ప్రతి విధమైన ఆర్థిక సమస్యను తీర్చండి. అన్ని వైపులా వర్ధిల్ల చేయండి. Bless our sister Subhashini also with abundant peace and blessing in the family. సహోదరి కూడా కుటుంబంలో సమృద్ధి అయినటువంటి ఆశీర్వాదములను అనుగ్రహించి సమాధానము దయచేయండి. In Jesus' name, amen. యేసు నామమున ప్రార్థించుచున్నాను. ఆమేన్. Dearly beloved brother, yes, Babu from Kurnool, Andhra Pradesh, thank you for your thank offering. మా ప్రియ సహోదరుడా, మీరు పంపించిన కృతజ్ఞత కానుకలను బట్టి మీకు వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. May the Lord bless you according to Isaiah 65 and verse 22. యెషయా గ్రంథము 65వ అధ్యాయము 22వ వచనం ప్రకారము దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించును గాక. నా జనుల ఆయుష్యము వృక్షాయుష్యమంత యగును, నేను ఏర్పరచుకున్న వారు తాము చేసుకున్న దాని ఫలమును పూర్తిగా అనుభవింతురు. Father, I pray that every evil power will leave this home, do miracles. తండ్రి, వీరి కుటుంబంలో ఉన్న ప్రతి దుష్ట శక్తులు విడిచిపోమని యేసు నామమున ఆజ్ఞాపిస్తూ ఉన్నాను. అద్భుతాలు కనపరచండి. Bless our brother with thy Holy Spirit, Lord, in Jesus' name. తండ్రి, మా ప్రియ సహోదరుడికి మీ పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకాన్ని అనుగ్రహించమని యేసు నామమున ప్రార్థించుచున్నాను. Let there be great joy and oneness in the family between brother Babu and sister Sujata and their whole family, Lord. తండ్రి, వీరి కుటుంబంలో ఏకత్వాన్ని మీరు అనుగ్రహించండి. భార్య భర్తల మధ్య సమాధానాన్ని మీరు అనుగ్రహించండి. కుటుంబం అంతా కూడా సమాధానంతో నింపండి. Master, bless dear mother Mrs. Chandrabai with good health, auntie Mrs. Subbalakshmama with perfect health, and uncle Mr. Gangaya with perfect health. తండ్రి, ఆంటీకి కూడా మంచి ఆరోగ్యాన్ని మీరు అనుగ్రహించండి. అంకుల్ గారికి కూడా మంచి ఆరోగ్యాన్ని, సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చి దీవించండి. Mr. Munuswami and his wife Mrs. Dhanalakshmi to have a child in Jesus' name. Bless them, Lord. Amen. తండ్రి, వీరిద్దరిని కూడా మీరు ఆశీర్వదించి అందమైన బిడ్డను మీరు అనుగ్రహించి దీవించమని యేసు నామమున ప్రార్థించుచున్నాను. ఆమేన్. నేడు జన్మదినము మరియు పెళ్లి రోజు జరుపుకుంటున్న యేసు పిలుచుచున్నాడు భాగస్థులందరికీ మా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాము. ఈ వాగ్దానం ప్రకారము దేవుడు మిమ్మును ఆశీర్వదించునుగాక.